currently complete my graduate BSc in Computer Science from Vishwabharati আচ্ছা, University. বিশ্বভারতী। Yes, ma'am. Hello, ma'am. Okay, My name okay. is Indrani Mukherjee. I am Mhm. from Purulia. I have done my graduation BSc in microbiology. Okay, great. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Great. Yes. I think Hello, ma'am. boys should give in a chance. Two, three boys I'll hear, then I'll go to the girls. I think girls are taking a leading role here. Okay. Yes, ma'am. So who would like to say? Dhrubajyoti. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. I am Dhruvochi Dotto. I have Okay. passed out BCom this year. I am from Kolkata, Kumartuli. কোথা থেকে বিকম করেছিস ধ্রুবজ্যোতি? Ma'am, আমি জয়পুরিয়া কলেজ। Great. Okay. Thank you. Okay. morning, Next, ma'am. Amit. Okay. Who will say? Good morning, ma'am. Yes. Yes, Amit. My name is Amit Kumar Das. I am from Sapuranga, Purulia. I have completed my honors in microbiology honors from JK College. Hmm. So now you are here. Okay. Great, Amit. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Yes. Hello, ma'am. My name is Shayan Mallik, and I am from Sodhpur, Kolkata. I have done my graduation in BSc, and I have also diploma in electrical engineering. You have diploma in electrical engineering. Yes, ma'am. তারপরে বিএসসি করেছিস। বিএসসি কিসে করেছিস? BSc আগে তারপর BSc Maths. কিসে? ম্যাথসে? আচ্ছা। তারপরে এখন এমবিএ করছিস। আচ্ছা। ওকে। ওকে, ফাইন। Hello, ফাইন। ma'am. হ্যাঁ, বলো। My name is Budhaitya Boshaduri. I am from Rajpur and I have completed graduation of BTech degree from SBST College, Govindpur. আচ্ছা, আচ্ছা। তুই বারুইপুর আমাদের এখান থেকে এসবিএসটি করেছিস। কিসে করেছিস? স্পেশালাইজেশন কিসে বললি? Mechanical, ma'am. হ্যাঁ? Mechanical, ma'am. মেকানিক্যাল মানে সুমন স্যারের তাই তো? Yes, ma'am. সুমন দার স্টুডেন্ট। ওকে। Yes, ma'am. হ্যাঁ, ইয়াশির। Yashir was about to Survi, আমি আসছি। Yashir was about to say something. Yeah, ma'am. Good morning. Good morning. Ma'am, basically I am from Ranchi, Jharkhand, and I have completed my BBA from Gosner College, and my specialization was marketing. Okay. Okay. বিবিএ তে স্পেশালাইজেশন মার্কেটিং করে এসেছিস, ঠিক আছে। ওকে, ফাইন। Yes, ma'am. So in that case, Yashir, for example, in another 6 months, probably if there is an offline class, what you will do, you will relocate here, Kolkata? Yes, ma'am. I will relocate there. Okay, great. Okay, Survi, your turn. Hello, ma'am. Hello, ma'am. হ্যাঁ, সুরভি একটু বলে নিক সামনে, আমি আসছি তোর কাছে। হ্যাঁ, বল। Hello, ma'am. Hello, ma'am. Good morning. I am Sami Sarkar. আচ্ছা, ওকে। I am from West Bengal. I am from West Bengal, and I completed my graduation from KM College at Economics honors. Which college? Krishnath College. আচ্ছা, ইকো অনার্স। Good, great. Next. Can I say? Yes, yes, sure. Hello, ma'am. Good morning. Good. I'm Surbi Singh, and I'm from Bihar, and I have completed BBM. Did you have any specialization, Survi? Yes, ma'am. BBM, Bachelor of Business of Management. No, but any specialization paper, for example, marketing, HR, anything? Yeah, Is it? yeah, HR. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hello, ma'am. Good afternoon. Yes, yes, Vicky. Good afternoon. I am from Asansol, Mm-hmm. and I am BBA graduate, From? BC College. Okay, it's under what? Like any university must be. So which KNU university? University, ma'am. Which university? KNU University. Can't hear you properly. Can you give Ma'am, us the full name? KNU University. What's that? It's Kazi Nazrul University. Okay. Okay. Others? Those who are left? MD Aftawalam. Hello, ma'am. MD Aftawalam. Yes, yes, Aftab. Yes. I am from Bihar, Muzaffarpur, and I have done BBA from Meghnad College. You have done BBA. Okay, fine.
Those who have done BBA and travel tourism management, one or two people are there. So, are you exposed to this subject? And economics honors students from Calcutta University, of course, they are exposed. But those who have done BTech, for BTech also a little bit of economics and finance is there, which I know. But MBBT students বোধহয় microbiome কিছু আছো এক দুজন তাদের বোধহয় exposure নেই, তাই তো সাবজেক্টের ম্যাম সম্বন্ধে? কম্পিউটার সায়েন্সেরও নেই, মানে BCA এরও নেই। BCA ফাইন্যান্স আছে তাই না রে? BCA WB ম্যাম আমি বিএসসি করেছি কম্পিউটার সায়েন্সে। ও আচ্ছা, বিএসসি করেছে, ওদেরও নেই এক্সপোজার। ম্যাম বিএইচএম এরও নেই, বিএইচএম এরও নেই, নো এক্সপোজার। ওকে, আচ্ছা ঠিক আছে, বাকিরা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তাহলে একটু চট করে দিয়ে দাও সেলফ ইন্ট্রোডাকশন, এন্ড আফটার দ্যাট উই ক্যান স্টার্ট। Yes, ma'am. Myself, Mohammad Amir Khurshid. I have recently completed my graduation from Calcutta University at BCom Honors. Which college, Amir? Surendranath College. Okay. Hello, ma'am. Yes. Hello. Yes, ma'am. I am Objit Shah. I am from Madhamgram, and I have done my BCom graduation from Bangabasi College. Okay. Good. Hello, ma'am. Thank you. Yes. I'm Mili Datta. I have completed my graduation in BCom from Calcutta University, and I live in Durgapur like now. That's your hometown? Yep. Okay. Good. Yes. My name is Shoykot. Yes. I am from Singur. I have completed BTech in Electrical from JS College of Engineering. Acha. Good choice. Yes, Pratik. Yes, ma'am. So, ma'am, my name is Pratik Chatterjee, and I am from Durgapur, and I completed my BCom graduation from Michael Madhusudhan Memorial College in Durgapur. Okay. ওটা কোন ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পড়ছে? হ্যাঁ ম্যাম, KNU ইউনিভার্সিটি ম্যাম, কাজী নজরুল। আচ্ছা। ওকে, পলা। Hello, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hello. Yes, I can hear you. Ma'am, my name is Polas Chan, and I did my graduation in Bankura University. আচ্ছা। And BCom honors. আচ্ছা, তো তোমাদের ছিল তো বিকম এ তো থাকেই, ইকো তো থাকে। হ্যাঁ ম্যাম, ইকো ছিল। হ্যাঁ ম্যাম, দু একটা সিমিলার টার্ম আছে আমাদের। অনেক কিছু পাবে, পেয়ে যাবে। ইউজিতে যারা মানে বিকম করে এসছো তারা তো পাবেই, সিইউতেও থাকে। হ্যাঁ শুভজিৎ, বলো। Hello, ma'am. Ma'am, my name is Subhajit Kos, and I have done BBA from George College. Good. Yes, ma'am. Next. And I am from Jayanawar. Okay, Shubhajit. Thank you. Hello, Next, ma'am. who will say? Yes. Sucheta, Good yes. afternoon, ma'am. My name is Sucheta De. I am from Birbhum, and I have done my graduation in History Honors from Bardhaman University. Okay. So why do you want to do MBA, Sucheta? Ma'am, এমনিতে আমার MBA মানে অ্যাডমিশন নেওয়ার আগে আমার কোনো প্ল্যান ছিল না MBA করবো বা কিছু, জাস্ট হঠাৎ করেই এটা ডিসিশন নেওয়া হয়েছে। মানে এটা তোমার ডিসিশন না কি ধরো প্যারেন্টের বা আমার আর কিছুটা আমার মা বাবারও ছিল। আচ্ছা, তো এখানে যারা ভর্তি হয়েছে এমবিএ তে, কেউ কেউ যেরকম অন্য স্ট্রিম থেকে এসছো, ধরো ইঞ্জিনিয়ারিং করে এসছো, কি ডিপ্লোমা করে এসছো, কি পুরো অন্য একটা স্ট্রিম থেকে এসছো, যেরকম ধরো বিসিএ এর আছো বা কম্পিউটার সায়েন্স এর আছো, কি এমবিবিটি এর আছো, মানে মাইক্রোবায়ো বায়োটেক এর আছো, তো বিকম বিবিএ তো আছোই। It's good to see that there is a very good mix of different students from different backgrounds. It really will help you to grow, because I believe that each one of us will be taking along with you your subject knowledge, your expertise on your said field, on your specialized field. And MBA is such a highly professional course where you do not only study what is given there charted out in the papers, right? You get to know you get to interact with the industries. You will be doing your internships where it's not only your rote learning which will come into your rescue, but it's a lot of other things. For example, the promptness of your thinking, okay, your overall knowledge about the surrounding, what is happening in and around you, okay, the socio-economic structures, okay, even that includes the political structure as well, okay, because all these are very
intertwined. Okay, one leads to the other. For example, just for an example, I'm telling you, if there is a political turmoil, that will an effect in the share market. Yes or no? মানে শেয়ার মার্কেট সম্বন্ধে না বুঝলেও এটুকু তো আমরা বুঝি, জানি তো যে এটার সাথে স্টেবিলিটিটা কতটা রিলেটেবল। তো এই জিনিসগুলো অনেক কিছুই আছে। সুতরাং এটার জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড মানে যে কোনো কারোর যাই হোক কেন হোক না কেন, the rest of the things you will be taught, and the rest depends on you, how where from here where you can take it, to which level you can take it. Okay, so we have seen a lot of people from our previous passed out batches who have done exemplarily well when they have chosen their specialization, which you will be getting a chance to choose in your second year according to your inclination and your kind of an expertise you would be choosing. Okay, so and the internship will also give you a hands-on training and exposure to what you are learning in lecture methods in classrooms, and when it comes to the application part, so it's a different ball game altogether, right? But these are the things, if you during your studentship, if you learn these things, so once you become a pass out, once you become a qualified MBA, things will be much easier for you how to deal with it in the practical world. For example, in the classroom lectures, you will, how much we tell you, the negotiation part, whenever you will be joining a job or whenever you will be dealing with your clients, the negotiation is a very important skill that one has to develop. Some people are born with that, they're very easy with that. Okay, but some people, something we learn during our course. Okay, course in the sense the course of life. Okay, তো সেখানে এই জিনিসগুলো, নেটওয়ার্কিং, যোগাযোগ, হ্যাঁ, যে সেটাকে বজায় রেখে চলা, তারপরে নেগোশিয়েট করা, এবং এইগুলো যখন তোমরা কর্পোরেট ওয়ার্ল্ডে যাবে, সেটা সরকারি হতে পারে, বেসরকারি হতে পারে, ইউ ক্যান হ্যাভ ইউর ওন স্টার্ট আপ আফটার ইউ পাস আউট, মাইট বি ইউ আর ভেরি গুড উইথ আইডিয়াস অ্যান্ড ইনোভেশনস অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট. So it will be your tool, this kind of skill sets, okay, which will help you to grow and flourish in life. Okay, তো এটাকে আমরা এভাবেই দেখবো। ইকোনমিক্স তোমরা জানো যে ভীষণভাবে একটা প্র্যাকটিক্যাল সাবজেক্ট, ঠিক আছে? থিওরি তো থাকে সব মডেলেরই, সায়েন্স, পিওর সায়েন্স। ইকোনমিক্স ইজ a part of social science, maybe many of you know, and the pure science part we have the physics, chemistry, mathematics, those things, right? Even those things, physics এর তুমি ধরো একটা নিউটনস লই বলো বা ধরো থার্মোডাইনামিক্স এ বলো, সেটার একটা যেরকম থিওরিটিক্যাল পার্ট থাকে, সেটার অ্যাপ্লিকেশন পার্ট থাকে। ম্যাথসেও তাই, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিক্স আছে, একটা থিওরিটিক্যাল পার্ট আছে। তো ইকোনমিক্সেও তাই। সেই জিনিসটা, কিছু জিনিস আমরা মডেলগুলো জানবো, শিখবো, যেটা কিনা আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড তৈরি করতে হেল্প করবে। তারপরে আমরা সেটার অ্যাপ্লিকেশনটাও দেখে নেবো, কেস স্টাডিজ আছে, এইগুলো যতটা যেভাবে আমাদের স্কোপ অফ দ্য সিলেবাস আমাদের অ্যালাউ করে সেইভাবে আমরা করব। ঠিক আছে? এনি কোয়েশ্চেন টিল নাও? আমি এখনো সিলেবাস ফুলটাতে যাইনি, যদি কারোর রিলেটেড কিছু থাকে, এনিথিং, মানে এখনো আমরা পড়াশোনার মধ্যে ঢুকিনি কিন্তু। সো আই উড লাইক টু ইউ টু বি ইন্টারঅ্যাক্টিভ উইথ মি অ্যাট দিস পয়েন্ট। কোনো প্রশ্ন রিলেটেড হতে পারে, নাও রিলেটেড হতে পারে, বাট ইউ ক্যান আস্ক। ম্যাম বলো। ম্যাম, আমি কালকে দুখানা বই পেয়েছি, তো এই দুখানা বই দেখলাম লেটেস্ট না অ্যাকচুয়ালি, আর এটা আমার সাবজেক্টের সঙ্গে মিলছে না অ্যাকচুয়ালি। কি, কার বই নিয়েছো বলো? দুখানা বই, নামগুলো বলবো ম্যাম? হ্যাঁ, অথরের নাম দুটো বলো। এক সেকেন্ড, আমি নিচ থেকে নিয়ে আসছি, মিট করছি। আচ্ছা, ঠিক আছে। ধ্রুবজ্যোতি, বাই দ্য টাইম হি রিটার্নস, অন্যদের কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে। ম্যাম, আমার বুকটার নাম সুমা দামোদরন। সুমা দামোদরন। আচ্ছা আচ্ছা। তো তুমি কি দেখেছো উল্টে পাল্টে কোর্সের সাথে এটা মোটামুটি ম্যাচ করে যাচ্ছে? ওভারঅল দেখিনি, মানে সামনের কয়েকটা চ্যাপ্টার এমনি ইন্ডেক্সটা দেখছিলাম। আচ্ছা, আমি যে শেয়ার মার্কেটের যে ফান্ডামেন্টাল আছে না, একজন করে বলো। হ্যালো ম্যাম। হ্যাঁ বলো। ম্যাম, বললাম শেয়ার মার্কেটের যে ফান্ডামেন্টালস কি ইকোনমিক্সে থাকবে? এই মুহূর্তে স্কোপ অফ দ্য সিলেবাসে ওটা নেই, শেয়ার মার্কেটের ফান্ডামেন্টালস, কিন্তু চাইলে আমরা একটু এটা মানে কি বলবো, শেষের দিকে, যখন সিলেবাস শেষের দিকে we can discuss. কথা খুব ইকো।
হ্যাঁ বুঝতে পারছি রে, কিন্তু আমার এন্ড থেকে এটাকে ফিক্স করাটা তো দেখছি দাঁড়া। ঠিক আছে ম্যাম। ম্যাম হ্যালো 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 ম্যাম বল। ম্যাম আমি ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স এর বইটা পেয়েছি ম্যাম, যেটা ডক্টর এম.এন. মিথানির আছে ম্যাম। তো ম্যাম ওই বইটা মোটামুটি ম্যাম দেখছি। তো ম্যাম যেহেতু আমি মানে বিএ ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্ট, জার্নালিজম আর মাস কমিউনিকেশন ছিল, তো ম্যাম একটু বুঝতে তো প্রবলেম হচ্ছে ম্যাম। অবশ্যই হবে। হ্যাঁ ম্যাম, তো মানে ম্যাম বইটা ঠিক আছে তো ম্যাম? তুই কি এটা লাইব্রেরি থেকে নিয়েছিস রীতিশা? হ্যাঁ ম্যাম, আমি অ্যাডমিশনের দিন আমাকে দেওয়া হয়েছে ম্যাম। আচ্ছা, এটা আমি একটুখানি গো থ্রু করে তোকে বলতে পারবো, কারণ এটা আমাদের ফার্স্ট প্রেফারেন্স লিস্টে নেই। তুই একটু দেখে নে যে তোর এগুলোর সাথে ম্যাচ করছে কিনা, আদারওয়াইজ I would suggest some other authors. Okay? Okay ma'am, okay ma'am, thank you. অথরগুলো সাজেস্ট করবেন সেগুলো ক্লাসে বলে দেবেন, মানে আমরা কি সেটা কিনে নেবো বুকগুলো না লাইব্রেরি থেকে কালেক্ট করবো? কিনে এই মুহূর্তে নেওয়ার দরকার নেই, লাইব্রেরিতে পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, এডিশনটা আমি একটুখানি চেক করে নিচ্ছি লাইব্রেরিয়ানের সাথে কথা বলে। তবে এগুলোর অনেকগুলো সিলেবাসের সাথে ম্যাচ হলে যেটা হয়, এগুলো তো মেইনলি থিওরিটিক্যাল মডেলস গুলো, তো একটু পুরনো এডিশন হলে অসুবিধা কিছু নেই, প্রোভাইডেড সেটা সিলেবাসের সাথে ম্যাচ করে। কিন্তু যেটা বললাম, কোনো বই এক্স্যাক্টলি হয়তো একদম ডিটো সিলেবাসের সাথে ম্যাচ নাও করতে পারে, বাদ বাকিটা আমরা ওই পিডিএফ বা পিপিটি এই ফরম্যাটে দিয়ে দিই। ঠিক আছে, তো সেটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। এখনো অব্দি আজ অব্দি স্টুডেন্টদের কোনো অসুবিধা হয়নি। অ্যাভেলেবেবল বুক যেটা নেওয়ার নিলি, তার সাথে এইগুলো ইন অ্যাডিশন প্রোভাইড করে দেওয়া হয়। ঠিক আছে, হ্যাঁ ধ্রুবজ্যোতি বল। ম্যাম আমার একটা সাবজেক্ট আছে লিগ্যাল অ্যান্ড বিজনেস এনভায়রনমেন্ট। তো আমি বইটা পেয়েছি বিজনেস ল ইনক্লুডিং বিজনেস কোম্পানি ল। এটা হলো 14 এডিশন। এটা ল এর বই, তুই আমাকে বিজনেস ল তো বোধহয় অমিত স্যার নেন। হ্যাঁ ম্যাম, আমি বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি এটা না 2009 সালের লাস্ট এডিশন আছে অ্যাকচুয়ালি। এইটা আমার সাবজেক্ট নয় ধ্রুবজ্যোতি। সরি ম্যাম। হ্যাঁ, ওইটা কনসার্ন প্রফেসরকে জিজ্ঞেস করে নিবি, তাহলে উনি বেস্ট গাইড করতে পারবেন। ঠিক আছে, ওকে। আর কারো কিছু প্রশ্ন বা আর কেউ কিছু বলতে? শান, কথাটা শোনা যাচ্ছে না, মানে ব্রেক করে যাচ্ছে। বলছিলাম ওই অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়ার এই একটা বই আর ওই বিজনেস ম্যাথমেটিক্স এই দুটো বই তো কাজে লেগে যাবে এই সেমে। খালি বিজনেস লটা কিন্তু আমি দেখতে হবে। হ্যাঁ লেগে যাবে। আমি একটু যাচ্ছি সিলেবাসে, দেখলে তোরাও নিজেরা বুঝতে পারবি। গিভ মি 2 seconds টু শেয়ার দ্য স্ক্রিন উইথ ইউ। ম্যাম সাবজেক্টের নাম আর বইয়ের নাম কি সেম থাকতে হবে? না, নট নেসেসারিলি। ফর এক্সাম্পল, আমার সাবজেক্টে যেরকম ধর নামটা ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স হতে পারে, মাইক্রো ইকোনমিক্স হতে পারে, নাম ডিফার করতে পারে। ঠিক আছে, কিন্তু মোটামুটি প্রেসক্রাইবড এন্ড রেফার্ড অথর যারা আছে তাদের ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স হলে কি দুটো পার্টি কভার করে যায়, মাইক্রো ম্যাক্রোর অনেকটা পার্ট কভার করে যায়। আর যেগুলো স্প্লিট করা আছে মাইক্রো ইকোনমিক্স, মানে তাতে শুধু মাইক্রো পার্টটাই, যেটা কিনা ফার্স্ট সেমের জন্য রেলেভেন্ট, সেই জিনিসটা পুরোটা পেয়ে যাবি। সেকেন্ড সেমে আবার এটা ফেরত দিয়ে একটা ম্যাক্রোর বই নিতে হবে। ঠিক আছে, ওকে ম্যাম। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন শেয়ারিং? হ্যাঁ ম্যাম। Yes ma'am. Yes ma'am. So this is the syllabus that you are having, right? বাকিটা একটু মিউট করে দে মাইকটা। এখানে ফার্স্ট সেমেস্টারে you can see that you have managerial economics, which is precisely the micro part, as MB 101. Then you have 102 as organizational behavior. Then you have business communication 103. 104 legal and business environment, micro and macro. এইটা বোধহয় তোর ধ্রুবজ্যোতির প্রশ্ন ছিল। 105 এ আছে ইন্ডিয়ান ইথস এন্ড বিজনেস এথিক্স, এন্ড দেন 106 এ আছে কোয়ান্টিটেটিভ টেকনিক্স। ওকে, তো এটা তো যেগুলো যার রেলেভেন্ট যিনি প্রফেসর আছেন তাদের কাছ থেকে ক্লাস তো কিছু কিছু শুরু হয়েওছে বলছিস তোরা।
So you will get to know about it, the books and each and every about the module, about the structure and the details of the subject. ঠিক আছে, আমি ওগুলোতে তো ডিটেলসে যাব না, আমি আমার সাবজেক্টটা নিয়ে বলছি তোদের। এটা নাও ইউ ক্যান সি উই আর হিয়ার এট MB 101. Can you see that managerial economics micro part module 1? Okay. তো এখানে থেকে যেগুলো আছে আমাদের, সেটা ফার্স্ট মডিউল 1 এর টপিক 1 হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন টু ম্যানেজারিয়াল ইকোনমিক্স। ঠিক আছে, তাতে বেসিক প্রবলেমস অফ অ্যান ইকোনমিক সিস্টেম, গোলস অফ ম্যানেজারিয়াল ডিসিশন মেকিং এন্ড রিসোর্স অ্যালোকেশন ইউজিং পিপিসি। যেটা আমি বলছি এবং বলবো মাঝে মাঝে ক্লাসে, যারা আগে করে এসছিস, ইকোনমিক্সটা করেছিস ইউজি লেভেলে, আন্ডারগ্র্যাড লেভেলে, তারা এগুলো জানবি। ঠিক আছে, যে রিসোর্স অ্যালোকেশন কিভাবে হয়, তার কি কি রেস্ট্রিকশনস আছে, কেন রিসোর্স অ্যালোকেশন ইজ এ বিগ ইস্যু, আর ইকোনমিক্স এটা কেন বারবার ফিরে ফিরে আসে, এই যে স্ক্যারসিটি অফ রিসোর্সেস এর ব্যাপারটা। আমি একটাই জিনিস বলবো, যেহেতু এখানে বিভিন্ন ফিল্ডের স্টুডেন্ট আছি, সুতরাং যদি ধর ইন্ট্রোডাকশনটা আমি কিছুটা জানিও, তাহলে কিন্তু আমাকে ধৈর্য ধরে সেটা শুনতে হবে। প্রথমত হচ্ছে পিজি লেভেলে তুই হয়তো একরকম ভাবে জানিস জিনিসটা, এবং এটাও আমি আমার এক্সপিরিয়েন্সে দেখেছি, যারা জানে তাদেরকেও যখন প্রশ্ন করা হয়েছে, খুব অনেক সময় ক্লিয়ারলি সেটা এক্সপ্রেস স্টুডেন্ট হয়তো করতে পারছে না, হতে পারে হয়তো তুই পারলি, উইচ ইজ অলসো ফাইন, কিন্তু আমাদের ধৈর্য ধরে শুনতে হবে, কারণ অনেকেরই এক্সপোজার নেই, তার জন্য জানাটা জরুরি, সো দ্যাট উই ক্যান বি অন এন ইভেন প্ল্যাটফর্ম। ঠিক আছে, সেকেন্ড আমরা যেটা আসছি, ডিমান্ড অ্যানালিসিসে আসছি। ডিমান্ড টপিকটা বিভিন্ন মানে ছোট বড় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন লেভেলে, ইভেন 11-12-এও যাদের কমার্স থেকে আইএসসি তে বল, সিবিএসসি তে বল, তারাও কিন্তু এই বিষয়টা একটু জানে। কিন্তু দ্যাট ডাজ নট মিন যে সেটা আমি গ্রাজুয়েশনে একই জিনিস পড়ছি, অনেক কিছু অ্যাড অন হচ্ছে, অনেক তার ডিফিকাল্টি লেভেলটা বেড়ে যাচ্ছে। তো এখানে ডিমান্ড অ্যানালিসিস সেরকমই বেসিক থেকে শুরু করে, এখানে অনেক গ্রাফস আছে, অঙ্ক আছে, যেগুলো কিনা নিউমেরিক্যালস, যেটা আমি বলছিলাম ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে, সেগুলো আমাদের করতে হবে, জানতে হবে। সো দিস এন্ড ফিউ থিংস আর কনসেপ্টস অনলি, যেরকম এখানে ফর এক্সাম্পল একটা লাস্টে দেখ মেনশন করা আছে, সেটা যেরকম ডিটেল স্টাডি না করলেও হবে, পড়াতে গিয়ে আমরা হয়তো বলি অনেকটা, কিন্তু তোদের এক্সাম পারপাস। Then we are coming to production and cost. এটা কিন্তু নেটে পেয়ে যাবি, ডাউনলোড করে নিজেরা রেখে দে, ফোনে সেভ করে রেখে দে, কি ল্যাপটপে সেভ করে রেখে দে, যাতে যেরকম ক্লাস হবে, এটা সব সাবজেক্টের জন্য প্রযোজ্য। So you can download and save it, so that whenever it will be needed, you can refer to that. Then the third topic is about production and cost analysis. এর মধ্যে there are divisions, like one topic, subtopic is about production function, okay, and one topic is about the law of supply, one topic is about the cost part, okay, the various types and components of cost, for example fixed cost, variable cost, এগুলো আমরা যখন ডিটেইলসে পড়বো we'll do. I'm just telling you just very briefly the outline, okay. So these are the things we will learn in under this topic. Then we are coming to module 2. Module 2, under this module we have the alternate goals of managerial firms, like what are the alternative means that what are other goals of a managerial firm it could have, okay, for example goals as in with regards to profit maximization, goals as in with regards to revenue maximization. So what are these models? What have the economic theorists have spoken about that? Are they relevant in today's time? Can we relate it with the practical world? Then the next topic we are having is the managerial decision making under alternative market structures, and many of you know about the different types of market structures we have here, starting from the perfectly competitive market to the non-competitive market. We have monopoly and various type of market structures. We'll get to know about that and how this profit is maximized, how the business firms they do operate under such situations. For example, you pick up any name of any corporate house which you can see in your real life, let's say Procter and Gamble, P&G, কি কেরম মার্কেটে ডিল করছে, কি প্রোডাক্ট নিয়ে ডিল করছে, প্রফিট ম্যাক্সিমাইজ কি করে হচ্ছে এদের ক্ষেত্রে, একটা বিজনেসের জন্য শাটডাউন পয়েন্ট কোনটা হয়, কখন তাকে ডাইভার্সিফিকেশনের জন্য যেতে হয়, এগুলো ভীষণভাবে
practically related জিনিস বেসিকটা জানলে I'm sure you all will be able to apply it in the real life as well. Finally, we have these pricing decisions that under various market structures, how pricing is determined. Okay, যেরকম ধর যেটা মনোপলি আমরা বলি একচেটিয়া বাজারে, সেখানে যেভাবে প্রাইসিং ঠিক হয় সেরকম আবার পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার যেরকম পারফেক্টলি কম্পিটিটিভ মার্কেট, সেখানে তো একভাবে হয় না। যারা জানিস তারা হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছিস, আর যারা নতুন এটার সম্বন্ধে শুনবি, when you will get to have those ideas, the basic, you will of course with a lot of examples from the practical world, you will understand that how they are completely different from each other and how these basic things are determined. Okay, basic things মানে একটা ফার্ম তার প্রফিটটাকেই বা কি করে ডিটারমাইন করে, হ্যাঁ, তার সেলস ম্যাক্সিমাইজেশনটাই বা কি করে হয়, কস্ট রিডাকশনটাই বা কি করে হয়, প্রফিট জিনিসটা কি, এটাকে ম্যাক্সিমাইজ ইন ফেয়ার মিনস কি করে করা যায়, কোনো চিটিং কালোবাজারি না করে কিভাবে করে, এই যে লিগালাইজ যে কোম্পানিজ গুলো আছে তারা কিভাবে ওয়ার্ক করছে, কি ধরনের মার্কেটে ওয়ার্ক করছে। ওকে, why some of them are being successful and some of them need to either shut down or diversify বা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। ফর এক্সাম্পল আমরা ধর টেলিকম নিয়ে যদি কথা বলি, আগে অনেক বেশি প্লেয়ার ছিল, যে আস্তে আস্তে কমতে কমতে এখন ধর 2-3টে প্লেয়ার এসে দাঁড়িয়েছে, জিও, তারপরে ধর এয়ারটেল এন্ড ভোডাফোন, ঠিক আছে। এর আগে টাটা টেলিকম ছিল, তারপরে ইনফ্যাক্ট এই যে মার্জার আর অ্যামালগামেশনও হয়ে গেল ভোডাফোন আর আইডিয়ার, হ্যাঁ, সেটাই বা কেন হলো, did the market force them to merge? শুধু টেলিকমে না, এরকম বিভিন্ন সেক্টরে দেখবি, ব্যাংকিং সেক্টরে যা, এই যে প্রচুর নেশা, হয়তো নিশ্চয়ই তোদের সবারই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে বা একটু আধটু খোঁজ খবর রাখিস, অনেক ব্যাংক যে ইন দ্য লাস্ট 2 years if you have noticed have merged together. ওকে, যেরকম ধর ইউকো ব্যাংক মার্জ করে গেছে পিএনবির সঙ্গে, এরকম অনেক এক্সাম্পলস আছে। তো সেগুলো কেন হয়, what are the market driving forces, why it is happening, what is the ultimate objective, what is the government policy? ওকে, তো এটা কি মানে 5-year প্ল্যানসে আমরা কোথায় নিয়ে যেতে চাইছি আমাদের দেশকে এবং দেশের ইকোনমিকে, সো ইন অ্যালাইনমেন্ট উইথ দোজ পলিসিজ whether we are working. and তারপরে এখন যেটা লাস্ট 1.5 years 2 years ধরে যেটা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে, you must have noticed that certain industries have flourished a lot. কি কি ধরনের ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিশ করেছে বলতো, এন্ড কোন কোন ইন্ডাস্ট্রি গুলো খুব ডিভাস্টেটেড হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই খেয়াল করেছিস, বা ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই ইউর কমন সেন্স। ক্যান এনিওয়ান টেল মি? ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি কি হয়েছে? ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ফ্লারিশ করেছে না ফল করেছে? ট্যুরিজম ইন্ডাস্ট্রি ডিটোরিয়েটেড। ফ্লোরিশ মানে ফল করেছে উন্নতি করে না, হ্যাঁ, I would say like the e-commerce industry flourished a lot. ম্যাম আইটি সেক্টরে গ্রোথ হয়েছে। ওকে, গ্রেট। Then you can say like the hotel chain business, they also suffered loss. Okay, so these are good observations, ঠিক আছে। So mainly আমরা, if we want to boil it down to 1 or 2 points, we can say the essentials, okay, like food, okay, FMCG, so they either remain stable or they have flourished, and especially the IT enabled industries, they have flourished because the entire game has been changed from offline to online modes. Okay, so there are loads of not only the sale of gadgets have increased, loads of these online portals with a lot of apps. Okay, whether we are talking about education sector, we are talking, everything is done through webinars and through different apps and through online modes and these things. So the academics তো ভীষণ ভাবেই হয়েছে সেটা, এবং কর্পোরেটও, আইটি তো অলরেডি ছিলই, কিন্তু আদারওয়াইজও যেরকম ধর খুব প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং, যেই ধর রিটেল এফএমসিজির মধ্যে যেরকম অ্যাপারেলসও পড়ে, জামা কাপড় ইত্যাদি মার্চেন্ডাইজও পড়ে, সেগুলো আগে কি হতো, আমরা দোকানে যেতাম, আমরা প্যান্টলুন্সে গেলাম, কি ধর ওয়েবসাইটে গেলাম, শপিং করলাম। এখন কি হয়, ডেফিনেটলি তোরাও নিশ্চয়ই অনেকে ফোন টোন পাস, যে ম্যাডাম বা স্যার আপনি অনলাইনে সিলেক্ট করুন, প্রোডাক্ট আপনার বাড়িতে পৌঁছে যাবে। এই ফেসিলিটি গুলো কি 2 বছর আগে ছিল? এই রিটেল আউটলেট এই ধরনের প্রোডাক্ট বা ফ্র্যাঞ্চাইজ এইগুলো কি এগুলো অফার করতো না, বিকজ দে ডিড নট ফিল দ্য বার্ন. Now the market is so that it is forcing them to adopt a different
স্ট্র্যাটেজি, মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি, সেলস স্ট্র্যাটেজি, কারণ দেখছে যে লোকে বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পাচ্ছে, সবাই অনলাইন মোডে শিফট করে গেছে। ফুড বিজনেস ধর, হোটেল বিজনেস কিন্তু চেইন অফ হোটেলস একটা সময় ভীষণ ডাউন হয়ে গেছিল, লোকে একদম প্রথম দিকটা যখন লোকে ভীষণ ভীত ছিল, we were not aware of this new kind of a virus and everything was so very unpredictable and people were very much confined in their houses. Okay, so but now gradually, see, this is very much against human nature and after a certain point of time we get accustomed to, আচ্ছা আমাকে এটাকে ব্যালেন্স করে চলতে হবে, করোনাও থাকবে কিন্তু আমি ভ্যাকসিন নেব, আমি মাস্ক পরবো, আমাকে বাইরে বেরোতে হবে, আমি চিরকাল বাড়ির মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে পারবো না, বিভিন্ন কাজ যেটা অনলাইনে হয় না সেটা আমাকে বাইরে গিয়ে করতে হবে। সো উই লার্ন হাউ টু ডিল, কোপ উইথ দিস, কোপিং মেকানিজম যেটা আমরা বলি। তো সেই জায়গাটাতে দাঁড়িয়ে খাবারের কথা আমি যেরকম বলছিলাম, লোকে এখন প্রেফার করছে কম রেস্টুরেন্টে গিয়ে খেতে, কিন্তু খাওয়া কি কমে গেছে? নো। আর স্পেশালি বাঙালি ইজ ভেরি মানে ভীষণ ফুডি একটা জাত আর কি, মানে সে তো রাস্তার ধারে রোলের দোকানেও হামলে পড়ে খাবে, আবার 5 স্টার হোটেলেও গিয়ে খাবে ফ্যামিলির সাথে, বন্ধু বান্ধবের সাথে। তো সেই জায়গাটা থেকে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি শিফট যেটা হয়েছে, আজকে তুই আইটিসি বল, দ্য পার্ক হোটেল বল, এদের আগে কিন্তু অনলাইন সার্ভিস ছিলই না, দরকার হতো না তাদের, দে ইউজ টু আর্ন হিউজ রেভিনিউ। কিন্তু এখন ওরা দেখছে যে আমার এত শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে কাস্টমার বেসটা, সো আই হ্যাভ টু অলওয়েজ সাইড বাই সাইড মুভ ইন টু দিস এরিয়াস। তো এই অনলাইন বিজনেস, এই যে ফুড, সুইগি, জোম্যাটো দিয়ে, জোম্যাটোতে এই যে তোরা জানবি নিশ্চয়ই, খুব রিসেন্টলি আইপিও লঞ্চ করলো, ঠিক আছে, ওরা একটা কোম্পানি ফরম্যাটে যাচ্ছে এবং শেয়ার লঞ্চ করছে ফর পাবলিক সাবস্ক্রিপশন। তো এটা কেন পারছে করতে? নিশ্চয়ই তার ফাইন্যান্সিয়াল বেসটা ওরকম জায়গায় হয়েছে যেখানে সে ভাবতে পারছে যে আমি একটা কোম্পানি স্ট্রাকচারে যাব। কোম্পানি ইজ আ বিগ থিং, আনলিমিটেড কোম্পানি ইজ আ বিগ থিং। সেখানে অনেক মানে শেয়ার হোল্ডার্স থাকে এবং অনেক স্টেক থাকে, তার রেগুলেটরি ফ্রেমওয়ার্ক অনেক ডিফারেন্ট হয় কম্পেয়ার টু আ সোল প্রোপ্রাইটারশিপ বিজনেস। তো এইগুলো নিশ্চয়ই তার বিজনেসটা বেড়েছে বলে সে চিন্তা ভাবনা করতে পারছে। তো এই অনেক কিছু বোঝার আছে, আমি আজকে গল্পে গল্পে তোদের সাথে একটা ওভারঅল আইডিয়া দিচ্ছি, সো আই এম টকিং অ্যাবাউট আ লট অফ থিংস। কিন্তু আমরা যখন স্ট্রাকচারে যাব, আমার বলার উদ্দেশ্য এটাই যে এটা প্র্যাকটিক্যালিটিটা বোঝার জন্য, যেটা রিলেটেবল কতটা সেটা বোঝানোর জন্য, এবং আমরা বেসিক বা ফান্ডামেন্টাল থিওরিজ গুলো এই জন্যই জানবো যাতে আমরা এই মানে আশেপাশের লাইফটার সাথে এটাকে রিলেট করতে পারি। ওকে, so whatever I said till now, did it make any sense or do you have any question on that? Please feel free to ask. আমি কি একটু বোঝাতে পারলাম যে কি রেলেভেন্ট সাবজেক্টের এবং কেন আমি পড়ব, পড়ে আমার কি লাভ হবে? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Ma'am. Yes, ma'am. ওকে, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, তো এই গেল আমাদের এটা সিলেবাস। এখানে দেখ রেফারেন্সেই আমি দেখাচ্ছি যে বইগুলো বললি কেউ একজন সুমা দামোদরন নিয়েছিস, আহুজা আছে এখানে নাম্বার 5 এন্ড দ্বিবেদী আছে। দ্বিবেদী বই টইগুলো হয়তো একটু পুরনো এডিশন হবে, আপাতত কিছু না হলে ওটা নিয়ে রাখ। আমরা মানে রেকুইজিশন তো পাঠিয়ে দিচ্ছি যাতে নতুন বই ঢুকে যায় লাইব্রেরিতে, কিন্তু এখন কোনোটাই খুব মানে প্রম্পটলি তো হচ্ছে না, সবটাই টাইম লাগছে, পাবলিশারও খুব অল্প এডিশনই পাবলিশ করছে মানে নাম্বার অফ কপিজ, সেই জন্য ইট মাইট টেক আ লিটল টাইম বাট দ্যাট ওয়ন্ট কজ মাচ অফ এ ড্যামেজ টু ইউ অল, কারণ যা আছে অ্যাভেলেবল বই লাইব্রেরিতে দ্যাট ইজ কোয়াইট গুড, যথেষ্ট ভালো। তার সাথে যখন নতুন অ্যাডিশনাল যেই পোর্শন গুলো সেগুলো তো আমি বললামই যে আমরা দিয়ে দেবো আর কি, যেই নি পেপার আর কি, আমি নি অন্য কেউ নেই। ম্যাম আমাদের এখানে এই কোশ্চেন পেপার সরি সিলেবাসে 2L 6L এল ম্যাম কি এগুলো কোনটা বল ম্যাম? এটা না আপনার যে কোনো সিলেবাসেই 14L 6L 12L। ও আচ্ছা আচ্ছা, এইটা lectures, 6 lectures. These are number of lectures, number of classes we are supposed to take. ওকে ম্যাম। ওকে ম্যাম আমাদের টোটাল, হ্যাঁ বল ম্যাম আমাদের কোশ্চেন কি এই 6 মার্কস 10 মার্কস 12 মার্কস এমন আসবে? অফলাইনে যখন হতো, এটা কার কোয়েশ্চেন বল? ধ্রুব? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ, তো অফলাইনে যখন হতো তখন কোয়েশ্চেন পেপারের প্যাটার্নটা আলাদা ছিল। কিরকম ছিল? সেখানে তোর 10 মার্কসের এমসিকিউ আসতো, ঠিক আছে, আর 5 তোর আসতো 3টে কোয়েশ্চেন আসতো 5 মার্কসের। ওকে, 15 মার্কস 10 মার্কস হলো, আর
15 মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন আসতো, ঠিক আছে? তো এই নিয়ে টোটাল যেটা হতো সেটা হচ্ছে 70 মার্কসের আমাদের পাওয়া যেত, মানে কি বলবো, অফলাইন এক্সামে 70 মার্কসটা যেটা রিটেন এক্সাম ক্লিয়ার করতে হতো স্টুডেন্টকে, আর 30 মার্কস আসতো তোর ইয়ে থেকে, ইন্টারনাল থেকে। ইন্টারনালের মধ্যে সব থাকে, যেরকম ধর ইউনিট টেস্ট থাকে, ক্লাস পারফরমেন্স থাকে, প্রজেক্ট রিলেটেড মার্কস থাকে, এইগুলো থাকে, ঠিক আছে? ম্যাম ফার্স্ট সেমিস্টার প্রজেক্ট এবার না, প্রজেক্ট মানে ওরম না, অ্যাসাইনমেন্ট আর কি, অ্যাসাইনমেন্ট আমরা দিই, তার উপরে মার্কস থাকে, ঠিক আছে? তো এবার এখন অনলাইনে হয়ে গিয়ে স্ট্রাকচারটা কিন্তু অনেকটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন যেটা ইউনিভার্সিটি করছে, ওরা মেইনলি এমসিকিউ প্যাটার্নেই 70 মার্কসের কোয়েশ্চেন করছে, 2 মার্কস আর 1 মার্কস করে, ঠিক আছে? কিন্তু তাতে 70 marks will contain MCQ. হ্যাঁ, এখন অবধি হচ্ছে। এবার দেখ, এটা তোদের যখন সেমেস্টার এক্সাম হবে তখন সিচুয়েশনের উপর ডিপেন্ড করে। ডাব্লিউবিউটি বা যে কোনো ইউনিভার্সিটি তারা তো স্ট্যাটিক হয়ে বসে নেই, সিচুয়েশন যেরকম চেঞ্জ হচ্ছে সেরম কিন্তু ইনস্ট্রাকশন চেঞ্জ হচ্ছে, সেরকম গাইডলাইনও চেঞ্জ করছে। আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলছি যে এই জিনিসটা 70 মার্কসের এসে টাইপ এবং শর্ট কোয়েশ্চেন্স এবং এমসিকিউ মিলে আগে হতো অফলাইনে, কিন্তু অনলাইন হওয়ার পর এটা পুরোটাই এমসিকিউ প্যাটার্নে হয়ে যাচ্ছে। 1 মার্কসের 30টা কোয়েশ্চেন্স থাকছে আর 2 মার্কসের 20টা কোয়েশ্চেন্স থাকছে, ঠিক আছে? তো 40 + 30 টেকস কেয়ার অফ 70 মার্কস। ওকে, এই অনলাইন কোয়েশ্চেনে এটা অনলাইনের প্যাটার্ন হয়েছে। এবার সেটা গিয়ে যদি পরবর্তীকালে তোরা যখন এক্সাম দিবি তখন যদি সিচুয়েশন বেটার হয়ে যায় এবং অফলাইন ক্লাস হয়, তাহলে হতে পারে ইউনিভার্সিটি ডিসাইড করলো না আবার আমি পুরোনো মোডে ফিরে যাব, সেটা হতেই পারে। তো এই মুহূর্তে যারা আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, আমাদের কিন্তু খুব রিজিড থাকলে চলবে না। উই হ্যাভ টু কিপ আওরসেলস ফ্লেক্সিবল, যে এই মুহূর্তে এটা আছে, এটা 5 দিন পরে গিয়ে চেঞ্জ হতে পারে, 7 দিন পরে গিয়ে, কিন্তু একটা যেটা যা চেঞ্জ হবে সেটা সবসময় প্রায়র ইন্টিমেশন যাবে। এরম নয় যে আমি বললাম যে হ্যাঁ রে তোদের এক্সামে 2 আর 1 মার্কসেরই কোয়েশ্চেন আসবে, তুই গিয়ে দেখলি 15 মার্কসের লিখতে হবে, সেটা হবে না। কারণ তাহলে তো স্টুডেন্টের সেই মেন্টাল প্রিপারেশনটা নেই না। 15 মার্কস ইজ নট আ জোক। 15 মার্কসের এসে টাইপ কোয়েশ্চেন মানে তাতে অনেক ইনফরমেশন দিতে হয় আর তার মোডটাই পুরো আলাদা হয়, তো সেটা হবে না। কিন্তু যেটা বলছি সেটা একদম ইউনিভার্সিটি গাইডলাইন অনুযায়ী বলছি। গাইডলাইন যদি কাল চেঞ্জ হয়, আমাদেরও সেটা ওইভাবে স্টুডেন্টকে জানাতে হবে এবং স্টুডেন্টকেও সেই অ্যাডাপ্টেবিলিটিটা রাখতে হবে। Am I clear? यूनिट टेस्ट कब होगा क्या? हाँ, होता तो है, 1 नहीं 2 यूनिट टेस्ट भी होता है। तो वो अभी तो तुम लोग ठीक से शुरू भी नहीं किए हो, so let it start, let the flow continues and you will be notified about the unit test. That is our headache. Okay, so to conduct the unit test, to give you assignments on time, to provide you the PowerPoints and stuff, those are all our headaches. Okay, we'll take care of that. Okay, और बताओ, anything else? আমি সিলেবাসটা বন্ধ করছি তাহলে। এনিথিং এলস? আর কিছু জিজ্ঞেস করবি? কোয়েশ্চেন স্ট্রাকচার কিরকম হয় আমি বললাম, ক্লাসের কিরকম এখন অনলাইনে মোড কিরকম হয় আমরা বললাম, বই কি কি নিতে পারিস, কিভাবে নিতে পারিস সেগুলো বলা হলো। ক্লাস তো রুটিন তোদের অলরেডি। will there be any term papers? Means Justin, have I heard from you? Did you give your background? No, na? Okay. Maybe he's having a problem. Sushomon has a problem. Question, fiscal deficit. আচ্ছা, আসছি। আচ্ছা, প্রথমে টার্ম পেপার কি হয়? টার্ম পেপার বলতে প্রিভিয়াস পেপার যেটা তোরা মিন করছিস সেটা মেইনলি অফলাইনের আছে, অনলাইনেরও কিছু প্রোভাইড করা যাবে। হ্যাঁ, পেয়ে যাবি, টার্ম পেপার পেয়ে যাবি, বাট মেইন যেটা কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে সেটা অফলাইন মোডে হবে না অনলাইন মোডে হবে। অনলাইন মোডে হলে যে টার্ম পেপার লাস্ট একটাই টার্ম হয়েছে, কারণ তোদের তো ফার্স্ট সেমেরটাই দরকার রেলেভেন্ট, সেকেন্ড সেম তো won't be of any use right at the moment, but you can get an idea. Of course you can get that. Okay, and other than that, offline papers, term papers you will get. In fact, from the offline papers, the types of MCQs that you will be having, let's say the last 5 years questions, if we are discussing it in the class after completion of one topic or one chapter, you will get to know, let's say for example resource allocation, the last 5 years questions, offline questions, if we are discussing, at least 10 questions you can get from there.
MCQs pattern. Okay, so once we discuss and once we keep on giving you assignment, class assignment ও থাকে আমাদের, মানে সেটা সবসময় marks based হতেও পারে নাও হতে পারে. Some are for practice sessions that students are more exposed to the MCQ type of questions, because some questions are very close, having very close answers. Some questions are very tricky. So the more you are exposed, the more you become confident that okay, for this question this would be the answer. That kind of stuff. Okay. Next is someone has asked me about the fiscal deficit. Right now, would like to discuss about fiscal deficit when we'll be talking about in details. But just in short, in a capsular form, what I can say is that it's a kind of a budget deficit. Okay, deficit budget, deficit financing. Okay, it's not in simple terms. It is just the difference between when your expenditure exceeds your revenue or income. There the deficit is created. It can happen in your home budget also, in your household budget also. It can happen in case of a country. But when we're talking about the country's budget and the deficit financing part, there are many other what should I say, like areas, in the sense like the sources of revenue for a country are multiple. Similarly, the areas where the government has to spend, those are also multiple areas are there. Okay, so this is not an easy job. It is not an one dimensional thing, like there is one source of revenue against one source of expenditure and you can negate between these two and can find out whether it is a positive figure or a negative figure. It's not that one dimensional, because there are multiple factors we have to consider. Let's say, for example, for an economy, the sources of revenue are what? For example, one prime source is tax, and tax is of also various types: direct tax, indirect tax. The list is many more. Okay. On the other hand, the areas where government has to spend, okay, those are also multiple areas where the government needs to take care of. For example, subsidies, one area. ধর LPG গ্যাস বাড়িতে যেটা হয় সেখানে সাবসিডি দিতে হয় গভর্নমেন্টকে, সেটা একটা এক্সপেন্ডিচারের এরিয়া. ওকে, তারপরে ধর পাবলিক গুডস এর জন্য স্পেন্ড করতে হয়, যেমন রাস্তা বানানোর জন্য, পার্ক বানানোর জন্য, সরকারি হসপিটাল, স্কুলস বানানোর জন্য খরচা করতে হয়. তো এরকম অনেক জিনিস আছে. এছাড়া ফরেন ইনকাম আছে, যেটা এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট থেকে আসে, ফরেন ডিরেক্ট ইনভেস্টমেন্ট থেকে আসে, এরকম অনেক ফ্যাক্টরস আছে. তো একদম ফার্স্ট লেভেলে আমরা যাব না, আমরা প্রথমে ক্লাস 10-এ উঠবো না, আমরা 1, 2, 3 করে এক একটা ছোট ছোট ক্লাস পেরি, তবে গিয়ে যখন আমরা ওই জায়গাটা পৌঁছবো, it will be easier for us to have the holistic picture. Okay, is that okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Anything else right now যেটা মনে হচ্ছে ইকোনমিক্স রিলেটেড আমি জানতে চাই? আচ্ছা, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্ত থাক. বেসিক্যালি আইস ব্রেকিং সেশন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো your kind of queries, where is it from, what are you expecting from this subject from me. So these are and what I can deliver, what is there in the module, what are the things that you are going to learn. Okay, তো একটু আইডিয়া আমার হলো. এবার আজকেই তো শেষ নয়, আজকে প্রথম, তো আমরা আরো যাব যখন আমি আগামীকাল আমার একটা ক্লাস আছে বোধহয় তোদের সাথে 2:30 থেকে, তো সেখানে আমরা টপিক 1 দিয়ে ঢুকবো and we'll see that কতটা মানে how much we can match. Okay, so please join tomorrow's class and then we'll see that where we can take the subject from there to which level. Okay, I hope you will be interested, and I hope to see you all in tomorrow's class. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you all. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you. Have a good Thank you, time. ma'am. Yeah. Thank you. See you tomorrow. Bye.